भवसंभव भीतिभेदनम सुख संपद करुणानिकेतनम व्रतदान तप क्रियाफलम सहजानंद गुरुं भजे सदा वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास्य रुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमे मदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये त्वं सुकान्तवृतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोगतं त्वं गते द्वेगदेवत्वं त्वं वन्दे भक्तिकासुतं। सर्व अवतारी सर्व कारण कारण अपना सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज सारे गढ़पुर प्रदेशना प्राण समान गढ़पुरपति गोपीनाथजी महाराजनी छत्र छाया में गोपीनाथजी महाराजना हांडानु गाम एवा नेसणी ने आंगणे आजना प्रबोधनी एकादशी देवोटी एकादशी ना पावन पवित्र दिवसे समस्त धर्मकूट आश्रित सत्संग समाज और ग्रामजनों द्वारा आयोजित श्रीमद सत्संगी जीवन कथा पारायण एवं तुलसी विवाहना पावन प्रसंगे सभा में उपस्थित धर्मकूट आश्रित वाला सर्वे अमरा संतो पार्षदों श्रीजीना लाडीला धर्मकूट आश्रित वाला सर्वे सत्संगी हरिभक्तों सर्व धर्म प्रेमी सज्जनों सर्व मोक्ष भागी जीवात्माओं दरेक भक्तजनों ने अमरा नूतन वर्षना खूब हेतपूर्वक जय स्वामीनारायण। वाला भक्तों नवा वर्षना नवला दिवसों ए आम तो अपना सौना जीवननी अंदर नवो हर्ष नवो उल्लास अने नवो भाव एने लईने आवतो होय छे। आजे प्रबोधनी एकादशीनो प्रथम दिवस अपना सर्व व्यवहारिक सामाजिक पारिवारिक कार्यों मंगल शुरुआत अपना शास्त्रों अंदर बहु विस्तार थी कथा आवे छे श्रीमद भागवत पुराण आदि नी अंदर के भगवान जारे बलिराजा ने त्यां गया अने वामन रूपे परमात्माए 3 डगला भूमि मांगी अने बलिराजाए कृष्णार्पण आपी। 2 डगलानी अंदर भगवाने समग्र ब्रह्मांड आवरी लीधुं। पछी महाराज बलि ने पूछे कि मारो त्रीजो पग क्यां मूकूं? त्यारे बलिराजाए पोतानुं मस्तक आप्युं ने कीधुं कि हजू आ मारुं माथुं छे ने एना उपर तमारो त्रीजो पग मूको। अने भगवाने ए एना समर्पण भावथी तमे जुओ कि एनी अंदर आपणी शास्त्रीय कथानी अंदर जे महिमा छे ने भगवाने त्रीजो पग माथे मूक्यो ने पाताळनी अंदर एने उतारी दीधो। पण भगवान ए बलिराजाना यज्ञने अटकाववा माटे कारण के जो 100 अश्वमेघ यज्ञनुं आयोजन एनुं पूरुं थई जात तो ए त्रिभुवननी अंदर ए राजा एनो छत्रपति बनी जात अने देवताओने अने सत्पुरुषोने मनमा भय थयो कि जो आसुरी साम्राज्य ए आ समग्र विश्वनी अंदर के ब्रह्मांडनी अंदर जो प्रसराय तो धर्म क्षोभ थई जशे धर्म नाश थई जशे नीति अने सत्य ए खत्म थई जशे एटले एना रक्षणने माटे भगवाने आ चरित्र वामन अवतारनुं करेलुं छे। पण भगवाने बलिराजाना समर्पण अने भावथी कारण के प्रसंग एवो बन्यो कि ज्यारे बलिराजा ए संकल्प करवा जता हता त्यारे बलिराजाना जे गुरु हता ए दैत्य गुरु शुक्राचार्यजीए बलिराजाने रोकवा प्रयत्न करेलो छे कि आ विष्णु छे आ भगवान छे आ तमने छेतरवा आव्या छे। आ 3 डगला मात्र भूमि में संतोष पामे एवो जीव नथी। आ मायाळो छे आ माया करनार छे अने एटले सावधान थजो आने संकल्प न करशो आने दान न करशो। पण बलिराजाए पोतानुं नेक अने टेक कि मारा आंगणे आवेलो कोई पण याचक होय खाली हाथे न जाय आ एक एनामां गुण हतो। अने ए गुणनी अंदर विशेषता ए भळी के ज्यारे जाण्युं के परब्रह्म आव्या छे लूंटवा आव्या छे ए मारुं सर्वस्व लई लेवाना छे छतां पण पोताना नियमथी पीछेहट न करी अने पोते एनी अंदर कृष्णार्पण एने 3 पगलानुं दान करेलुं छे। भगवान एनी आ समझण एनी श्रद्धा एनी भक्तिथी भगवान बहु राजी थया अने बलिराजाने कीधुं के हूँ तमारा उपर अति प्रसन्न छुं तमे वर मांगो।
જ્યારે બલિરાજાની પાસે અવસર આવ્યો, જો મારા ને તમારા જેવા હોય ને તો આપણે એમ કહીએ કે ઓલું લીધું એ બધું પાછું આવવા દો. શું કહીએ? હા, આપણે ભગવાને આપણી પાસેથી સામ્રાજ્ય લઈ લીધું, આપણા ઘર મેલ મિલકત બધું લઈ લીધું હોય, અને છતાંય ભગવાન આપણા ઉપર રાજી થઈને એમ કહે કે તમે માગો, મારે તમને કંઈ દેવું છે. તો આપણે શું માગીએ? જે લૂંટાણું હોય માગીએ. પણ બલિરાજાએ એ ન માગ્યું, પોતાનું સામ્રાજ્ય પાછું ન માગ્યું, પોતાની યશ કીર્તિ ન માગી, ત્રિભુવનનું રાજ્ય ન માગ્યું, સ્વર્ગાદી લોકનું સુખ ન માગ્યું. બલિરાજાએ ભગવાનની આગળ એટલું માગ્યું કે ભગવાન, જો તમે મારા ઉપર રાજી થઈને મને કંઈ આપવા માંગતા હો ને, તો મારા ભક્તિથી, મારા ભાવથી બંધાવ એવું હું તમારી પાસે વરદાન માગું છું. મને મૂકીને તમારે જવાન નથી હવે. આ બલિરાજાનું. એટલા માટે વાલા ભક્તો, એ જે ભાવ છે, અને ત્યારથી ચાતુર્માસ આપણે દેવશયની એકાદશીથી દેવ ઉઠી એકાદશી સુધી એ ભગવાન એ બલિરાજાના ભાવને પૂર્ણ કરવા એમના દ્વારે જઈને ઉભા રહે છે. ત્યારે એ સમયની અંદર, આપણા સૃષ્ટિની અંદર, આ જગતની અંદર, સંસારની અંદર જે સનાતન ધર્મની પરંપરાને અનુસરનાર ભક્તો છે, એના જીવનની અંદર આપણા ઋષિમુનિઓએ, આચાર્યોએ એક નિયમ કર્યો કે ભગવાન જ્યારે દેવ શયની એકાદશીથી દેવ ઉઠી એકાદશી સુધી જ્યારે પોડ્યા હોય, યોગ નિંદ્રા એને શાસ્ત્રોએ કીધી. ભગવાન એક રૂપે બલિરાજાને ત્યાં ઊભા છે, બીજું સ્વરૂપ ભગવાનનું યોગ નિદ્રાની અંદર છે. ત્યારે એવા યોગ નિદ્રાની અંદર જ્યારે પરમાત્મા હોય, ત્યારે આપણે કોઈ પણ વ્યવહારિક, માંગલિક કે શુભ પ્રસંગ આપણા જીવનમાં આપણે કરવા નથી. ભગવાન ધણી ન હોય ઘરમાં, શેનો આનંદ શેનો મનાવવાનો? અને એટલે ચાતુર્માસની અંદર આપણા બધા કાર્યક્રમો, આપણા પ્રસંગો આપણે સ્થગિત કરી દઈએ છીએ. અને એની જે શુભ શરૂઆત આ નૂતન વર્ષના નવલા દિવસો, દેવ ઉઠી એકાદશીનો જ્યારે પ્રબોધની એકાદશીનો દિવસ આવે, ત્યારે સૌ પ્રથમ આપણે ભગવાન વિષ્ણુનું, ભગવાન શાલિગ્રામનું તુલસીજી સાથે લગ્ન વિધિ કરાવીને આપણા વ્યવહારના મંગલ કાર્યોનો પ્રારંભ કરીએ છીએ. આપણી સનાતન વૈદિક પરંપરા છે. આ કથાની પાછળનો બહુ સુંદર ભાવ છે. મને ખબર છે અમારી જોડે જે જાનમાં આવ્યા છે અને જે અહીંયા માંડવિયા નેસડીના અમારી અહીંયા આગળ જે સ્વાગતમાં આવ્યા છે, અમારે ત્યાં દેશમાં એવી કહેવત છે કે જાનનું ધ્યાન જમણવારમાં અને વરનું ધ્યાન લાડીમાં. આમાં અમારી વાતો સાંભળનારને કોઈને રસ ન હોય, એ મને ખબર છે. કારણ કે જો વરરાજા પહોંચી ગયા ચોરીમાં, ઠાકોરજી આપણા, એમને ત્યાં બાળલાલજી મહારાજ લઈ આવ્યા, પહોંચાઈ ગયા છે. હવે અમને ઉતાવળ હશે કે હવે મારા વહેલા ઝટ ફેરા થાય. અને અહીંયા જાનૈયા જે અમારી સાથે આવ્યા છે, કે માંડવિયા જે અહીંના આમંત્રણથી આવ્યા હોય, એમને એમ હોય કે વહેલું આ પતે તો અમે હરિહરના હાથ પડે ને અમે ત્યાં જઈએ. એટલે આમાં આ વાતથી પેટ ભરવાનું નથી. એટલે આમાં આપણે પેટ એનું, આજે એકાદશી છે પણ, અને એકાદશીનું જોકે અમારે ભક્તોએ કર્યું છે ને બરાબર વ્યવસ્થા. હા, ફલાહારની બધી બહુ વ્યવસ્થા. તમને એમ લાગશે નહીં કે એકાદશીનું અમે આ ઉત્સવ કર્યો. બહુ જાઓ જલાલી છે. ઠાકોરજી અમારા જાડેરી જાન, ભગવાનની અનંત કોટી બ્રહ્માંડના પતિની જાન છે. બહુ સુંદર આયોજન કર્યું છે. આપણે વાત કરતા હતા, હું સંક્ષિપ્તની અંદર વાત પૂરી કરીશ. આ તુલસી વિવાહને મંગલ ઉત્સવ કેમ ગણવામાં આવે છે? જો શાસ્ત્રની અંદર જે વિધાન બતાવ્યું, ભગવાન સદાશિવ, શામ સદાશિવ શંકરના તેજ પ્રતાપથી જ્યારે એનું તેજપાત થયું ને સમુદ્રની અંદર એ ગયા, અને તેની અંદરથી જલંધર નામના વ્યક્તિનું જે અસ્ત્ર શક્તિનો એની અંદર ઉદ્ભવ થયો છે, જેને રુદ્રાંશ તરીકે પણ શાસ્ત્રોમાં એને સંબોધન કર્યા છે. ભગવાન રુદ્રના તમોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલો હતો. એટલે તમોગુણના કારણે એની અંદર તામસી બુદ્ધિ, એની અંદર જે કહેવાય એની અંદર આસુરી ભાવ એની અંદર વધારે હતો. પણ દેવયોગે કરીને જે એના લગ્ન થયા, એ લગ્ન ભગવાન વિષ્ણુના એકાંતિક ભક્ત એવા વૃંદા, એની સાથે એમના લગ્ન વિધિ થયા હતા. બહુ પતિવ્રતા સતી નારી. આ બાજુ જલંધર જેને કહેવાય ભરાડી, કોઈ લોકમાં જાય ત્યાં વિનાશ કરે, કોઈ દેવતાઓને ત્યાં જાય ત્યાં વિનાશ કરે. ત્યાં સુધી શાસ્ત્રોમાં લખાણું કે એને લક્ષ્મીજી ઉપર કુદ્રષ્ટિ કરવા પ્રયત્ન કર્યો, સંકલ્પ બગાડ્યો. લક્ષ્મીજી કે ભાઈ તું સમુદ્રથી ઉત્પન્ન થયો, હું સમુદ્રથી ઉત્પન્ન થઈ, આપણે ભાઈ બહેન કહેવાઈએ. એટલે અહીંયાથી બચ્યા. માતા પાર્વતી ઉદી ગયા. માતા પાર્વતી કે ભાઈ તમે રુદ્રના અંશ છો, હું તારી માં થઉં. પણ છતાંય જેની વિકૃત બુદ્ધિ હતી, અને એ તામસ બુદ્ધિને કારણે, એ વિનાશને કારણે એ જ્યારે થયું, ત્યારે પાર્વતીમાએ ભગવાન વિષ્ણુને કીધું કે આનો કંઈક રસ્તો કરો, આ તો આ ધર્મનો મર્યાદાઓનું ભંગ કરે છે. પણ ત્યારે દેવાદિદેવ મહાદેવ એની સાથે યુદ્ધ કરવા ગયા. પણ જલંધરના પોતાના, એક તો રુદ્રાંશ એટલે અડધી શક્તિ તો ભગવાન શિવની હતી, અને બીજું એના જે ધર્મપત્ની હતા વૃંદા, એ અતિ પતિવ્રતા, અતિ સતી હતા. આપણા શાસ્ત્રોની અંદર આ કથાને છે ને બહુ મર્મથી સમજવાની જરૂર છે.
કોઈ એમ માને કે આની અંદર અન્યથા જો આની અંદર મર્યાદા ભંગ થયો, ધર્મ ભંગ થયો, કારણ કે આપણા શાસ્ત્રોની અંદર ઘણા ચરિત્રો એવા આવે છે જે માનવ બુદ્ધિથી આપણે વિચારીએ ને તો આપણી ત્યાં આની અંદર આપણી સમજણ પહોંચે નહીં, આપણને એની અંદર દોષ જ દેખાય. ભગવાન ભાગવતજીનું જ્યારે કથાનું શ્રવણ આવે ને ત્યારે પરીક્ષિત રાજાને સુખદેવજીએ સાવધાન કર્યા કે હવે હું રાસપંચાધ્યાયની અંદર પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યો છું. સુખદેવજીએ પરીક્ષિત રાજાને કે પરીક્ષિત હવે સાવધાન થજો, કારણ કે હવે જે કથાનું વર્ણન કરવા જાઉં છું એની અંદર જો તમે લેશ માત્ર પણ મનુષ્ય ભાવ લાવ્યા તો એની અંદર તમને ભગવાનનો મહિમા નહીં સમજાય, એની અંદર દોષ વૃત્તિ આવશે અને દોષ વૃત્તિ તમારા આ મોક્ષના કર્મનું જે ફળ તમને ભાગવતનું મળવાનું છે એને નાશ કરી નાખશે. એટલા માટે તમે શંકા ન કરશો. આવી સાવધાની કરી છતાંય એ કથા વિસ્તારથી લાંબી કરેલી છે. સતીની શું શક્તિ હોય, પતિવ્રતા નારીની શું શક્તિ હોય, આપણી ધર્મ સંસ્કૃતિની શું શક્તિ હોય એ વર્ણન આ પ્રસંગથી આપણને જોવા મળે છે. આ બાજુ જલંધર એક તો રુદ્રના અંશથી ઉત્પન્ન થયેલો એટલે એની અંદર એ સામર્થ્ય હતી, પૌરુષત્વ હતું, જે શૂરવીરતા હતી. બીજું એનું રક્ષા કવચ, એના પત્નીનું જે સતીત્વ એનું રક્ષા કરતું હતું. આ બાજુ દેવ મહાદેવ સાથે યુદ્ધ થાય પણ મહાદેવ એને પરાજિત ન કરી શકે, કારણ કે બે શક્તિ કામ કરતી હતી ને. અને ત્યારે જ્યારે ભગવાન વિષ્ણુ પાસે બધા ગયા અને વિષ્ણુને પ્રાર્થના કરી કે જો આ ભગવાન શંકરથી જો આને નહીં થાય, પરાસ્ત નહીં થાય તો આ તો સમગ્ર દેવલોક, ઇન્દ્રલોક આદિ, બ્રહ્મલોક આદિ ઉપર પોતાનું સામ્રાજ્ય કરશે અને આ સમગ્ર સંસ્કૃતિનો ખતમ કરી નાખશે. ત્યારે એનો કેવી રીતે એનો નાશ થાય અથવા તો એનો પરાજય કેવી રીતે થાય? ત્યાંથી કરીને જ્યારે વિચાર્યું ત્યારે જોયું કે આનું આ રક્ષા કવચ તોડવું પડે અને રક્ષા કવચ તોડવા માટે એના પતિવ્રતા જે એ નારી એ વૃંદા એના શીલનો ભંગ થાય, એના પતિવ્રતાનો ભંગ થાય તો આની અંદર આનો પરાજય થાય. અને એને કરવાને માટે કોણ સતીની સામે જાય? એનું સામર્થ્ય ઝીલી કોણ શકે? આપણે ત્યાં કહેવત છે સિંહણનું દૂધ હોનાના પાત્રમાં રે, બીજાની અંદર ન રે, ફાડીને બહાર કાઢી નાખે. આ સતીની સામે ઊભું કોણ રે? સમગ્ર સૃષ્ટિની અંદર દ્રષ્ટિ દોડાવી કોઈની સામર્થ્ય નહોતી. ત્યારે ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણ પોતે, નારાયણ વિષ્ણુ પરમાત્મા પોતે તૈયાર થયા કે આ કાર્ય ધર્મના રક્ષણને માટે, યદ્યપિ કદાચ શાસ્ત્રોચિત નથી, લોકાચાર ઉચિત નથી, મર્યાદા ઉચિત નથી, પણ ધર્મના રક્ષણને માટે કરવું પડે એવું આવશ્યક છે. માટે એ કલંક લેવા, એ કાર્ય કરવા અમે તૈયાર છીએ. અને શાસ્ત્રની અંદર કથા બહુ વિસ્તારથી લખી. ભગવાને એ જલંધરના રૂપની અંદર આવી અને એ વૃંદાના સતીત્વનું ભંગ કર્યું. એ ભંગ કર્યો. આ બાજુ જલંધરની જે શક્તિ હતી ક્ષીણ થઈ ગઈ અને ક્ષીણ થઈ રક્ષા કવચ તૂટ્યું એટલે ભગવાન ભોળાનાથે એના યુદ્ધની અંદર એનો પરાજય થયો. એનું મસ્તક ત્રિશુલના વાવથી ઉડાડી દીધું. એ મસ્તક એ આ બાજુ અહીંયા વૃંદાના ખોળાની અંદર આવીને જ્યારે પડ્યું, મસ્તક જોયું ને સામે રૂપ જોયું એટલે મનની અંદર એમને તરત શંકા પડી કે આ મારી સાથે કંઈક કપટ થયું છે. એટલે કપટને જોઈને ભગવાનને કીધું કે તમે તમારા મૂળ રૂપમાં આવો. એટલે ભગવાને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન દીધા અને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન દીધા ત્યારે ભગવાનને વૃંદાએ કીધું કે હું તો તમારી અનન્ય ભક્ત છું, હું તો તમારી દીકરી જેવી થઉં, તમારી દાસી જેવી થઉં. તમારે મને એમને આ બધા ધંધા કરવાની ક્યાં જરૂર હતી? મને કીધું હોત તો હું તો તમારે પરમ ભક્ત છું, પણ તમે છેતરીને તમે મારી શ્રદ્ધા, મારા વિશ્વાસ અને મારા પાતિવ્રત્ય ધર્મનું તમે ભંગ કર્યું. તમને જરાય નિષ્ઠુર છો. ભલે શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે તમે દયાળુ છો, તમે કૃપા સિંધુ છો, તમે દયાના નિધાન છો, પણ મને એવો અનુભવ થયો કે તમને પથ્થર જેવા છો. તમારા હૃદયની અંદર પથ્થર, દિલ નથી, હૃદય નથી, પણ પથ્થર છે. માટે તમે પાષાણ થઈ જાઓ. ભગવાનને એ સતીના શ્રાપે કરીને પાષાણ એટલે શાલિગ્રામનું રૂપ ધારણ કરવું પડ્યું. આ રૂપ ધારણ કર્યું. વૃંદાએ કીધું કે આ જગતની અંદર કોઈ પણ સ્ત્રીનું જો સૌથી મોટું જો કોઈ એનું ઘરેણું હોય તો એની જે એની લજ્જા છે અથવા એનું ચારિત્ર છે એનું શ્રેષ્ઠ ઘરેણું છે. તમે ભલે ગમે તે કારણે મારા પતિના વાંકે કરીને ધર્મના રક્ષણ માટે, પણ તમે મારું પાતિવ્રત્ય ધર્મ, મારું ચારિત્ર તમે શીલ ભંગ કર્યું છે. અને એટલા માટે જગત મને સમાજ સ્વીકારશે નહીં. આ સંસારની અંદર કોણ એવા પતિતને સ્વીકારે કે જેના ચારિત્ર ઉપર પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થતા હોય? આ સંસાર મને જગત નહીં સ્વીકારે. ત્યારે ભગવાને કીધું મારા કારણે
આ તમારા ચારિત્ર ઉપર પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો છે. એટલે હું જ એવું નિર્માણ કરું છું કે જેથી કરીને તમારું જે સતીત્વ છે, તમારું દૈવત્વ છે એ યથાવત જળવાય. અને જે જગ્યાએ ભગવાન એ વૃંદાજીએ ત્યાં સતી થઈને પોતે અગ્નિ સમાધિ લીધી, ત્યાં આગળથી જે વૃક્ષ નીકળ્યું એનું નામ તુલસીનો પૌધો થયો. અને એ તુલસી ભગવાન વિષ્ણુ શાલિગ્રામ જે કીધું કે આજથી હું તમારું પાણી ગ્રહણ કરીને જે મારી સાથે તમારો વિવાહ કરું છું, એટલે જેટલું મારું પૂજા થાય ને એટલી તમારી પૂજા થશે. એ દેવત્વ આ ભગવાનની ભક્તિનો પ્રતાપવાળા ભક્તો બતાવ્યું. આમાં કોઈ લૌકિક ભાવ નથી, કોઈ દેહ સુખનો ભાવ નથી, કોઈ વાસનાનો ભાવ નથી, કોઈ કામનો ભાવ નથી. આમાં કેવળ જન કલ્યાણ, સૃષ્ટિ કલ્યાણ, ધર્મનું રક્ષણ એક ભાવ રહેલો છે. અને એટલા માટે આ દિવ્ય ચરિત્ર છે. અને ભગવાને જેનું પાણી ગ્રહણ કર્યું અને વર્ષો વર્ષ આપણે એ પ્રસંગને યાદ કરીને આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર દેવઉઠી એકાદશીનો પ્રબોધનીનો દિવસ હોય એટલે આપણે સૌ પ્રથમ આમ તો એકાદશીથી પૂનમ સુધી આપણે તુલસી વિવાહ પ્રારંભથી પૂર્ણિમા સુધી તુલસી વિવાહના ઉત્સવો આપણે ગામ ગામ ઘરે ઘરે કરીને સૌ પ્રથમ આપણા જીવનની અંદર પહેલાં ભગવાનના વિવાહથી આપણે આપણા મંગલ કાર્યોનો પ્રારંભ કરીએ છીએ. આ ભગવાનની ભક્તિથી એ પહેલો પ્રસંગ આપણે જોયો બલિરાજાનો, કે જેને ભગવાનની પાસે માગ્યું તો શું માગ્યું કે મને તમે મારે વશ થઈને રહો, બસ મારે આ જોઈતું નથી, મારે ત્રિભુવનનું રાજ પાછું નથી જોઈતું. અને ભગવાન એના ઉપર રાજી થયા. અને આ બીજો પ્રસંગ છે તુલસી વિવાહનો, જેનું નિમિત્ત આપણને બન્યું. ભગવાને રાજી થઈને કીધું કે હું તમને વરદાન આપું, તમે મારા કારણે તમે કદાચ જો તમારે ધર્મનો લોપ થયો હોય અને તમે પતિત થયા હો, સંસાર તમને જો બહિષ્કૃત કે તિરસ્કૃત માનતું હોય તો હું જ તમને સ્વીકાર કરું છું. મારા સ્વીકાર કરવાથી સંસારમાં કોઈ એવું નથી કે જે આજે તુલસીને માથે ન ચડાવે. આ જગતની અંદર આ એક બતાવે છે કે જેને ભગવાનની શરણાગતિ પ્રાપ્ત થઈ છે, ભગવાનનો યોગ થયો છે, જે ભગવાનને સમર્પિત થઈ ગયા, એ પછી કોઈ પતિત હોય, પાવન હોય, કોઈ પણ રીતે એ જ કદાચ જીવનની અંદર આપણામાં કોઈ નાની મોટી દોષ હોય એ હોય, પણ ભગવાનના થયા એટલે ભગવાન આપણો ઉદ્ધાર કરે છે. અને એટલા માટે સંતોએ લખ્યું, પારસ સ્પર્શી લોહ કંચન ભાઈ મોંઘે મૂલે વેચાય. પારસમણીનો જેમ યોગ થાય ને તો લોઢું હોય ને એ સોનું થઈ જાય. એમ ભગવાન રૂપી પારસમણી, ભલે ભગવાન પથ્થર રૂપ થયા, શાલિગ્રામ રૂપ થયા, પણ જ્યારે એની અંદર પણ પરમાત્માએ એના ઉદ્ધારનું કાર્ય કર્યું ત્યારથી આપણો એટલે આ કહેવાની પાછળનો આ પ્રસંગ આપણા માટે મેં પહેલાં વાત કરી કે આપણે અત્યારે અહીંયા કથા સાંભળો 7 દિવસ અમારે જિજ્ઞેશ દાદાએ તમને સત્સંગી જીવનના માધ્યમથી ભગવાનના દિવ્ય ચરિત્રો એ ખૂબ સુંદર રીતે તમને સમજાવ્યા, ગવડાવ્યા અને તમને સંભળાવ્યા છે. એનું મનન કરજો. એટલે આજે આપણે, મને ખબર છે કે બધાને અહીંયા તો ફટાણા ગાવાની ઉતાવળ હોય. મહારાજ જ્યારે દાદા ખાચરની જાન લઈ નીકળ્યા ને ત્યારે જે મહારાજ જતા હતા સંતોને, દાદા ખાચરનો આગ્રહ હતો. આમ તો વ્યવહાર કાર્યની અંદર સંતોને ન હોય. અમારા 2 પ્રસંગ આવે કે જ્યાં સંતો અમારી સાથે અમારા કાર્યમાં જોડાય. એક તો ધર્મકુળને આંગણે કાં તો કોઈ પ્રસંગ હોય ત્યારે સંતો અમારી સાથે જોડાઈ શકે, અને કાં તો ઠાકોરજીનો પ્રસંગ હોય ત્યાં જોડાઈ શકે. એટલે દાદા ખાચરે જઈને ભગવાનને વિનંતી કરી કે મહારાજ હું આવું, પણ આ મારી જાનડીઓ આ સંતોને મારે લઈ જવા છે. મહારાજ કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, મારી આજ્ઞા છે. આ આજ્ઞા અપવાદ છે હો, બધાને એનાથી છૂટ નથી મળતી. ને કે હવ નીકળ્યા જાનનો લઈ લઈને, એવો શાસ્ત્રનો અર્થ નથી. આ તો મહારાજની વિશેષ અનુકંપા હતી દાદા ખાચર ઉપર, એમના માટે સ્પેશિયલ પ્રોવિઝન. એટલે મહારાજ કીધું કંઈ વાંધો નહીં, સંતોને આમ તો લગ્ન વગેરે આદિ કાર્યોની અંદર વ્યવહારની અંદર નિષેધ છે, પણ છતાંય તમારો ભાવ છે તો હું જાતે લઈને આવું છું. એટલે મારી સેવામાં, ભગવાનની સેવામાં એ સંતો આવે છે એમ ભાવથી જોડાશે. જોડાણા એટલે રસ્તે ચાલતા હતા એટલે મહારાજે કીધું કે સંતો આપણે મૂંગા મોઢે જઈએ છીએ, એના કરતાં કંઈક લગ્ન હોય તો શું કરીએ આપણે ગ્રહસ્થમાં? ગીતા ગાઈએ ને. એટલે કે કંઈ ગીતા બીતા ગાઓ, કંઈ ગાણા માણા ગાઓ, કંઈ ફટાણા બટાણા. એટલે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ ઉપાડ્યું વૈરાગ્યના પદો, વૈરાગ્ય મૂર્તિ હતા એટલે એમને તો ત્યાગને વૈરાગ્યના પદ ઉપાડ્યા. મહારાજ કે ઉભારો માંડ અમને તૈયાર કર્યા છે. તો ના પાડતા હતા લગ્ન કરવાની. માંડ સમજાવ્યા છે અને તૈયાર કર્યા છે. તમે આ વૈરાગ્યના પદો ગાશો ને તો પાછા રથ ઉપરથી ઉતરી જશે. એટલે એમને પછી શણગાર રસના પદો ગાવાના કીધા. અને આપણા એ સંતોએ એ માંડવપુરનો માંડવોને જાદવ કુળની જાણ. ભગવાન જ્યારે દ્વારકાધીશ જ્યારે રૂક્ષ્મણીજીનું હરણ કરીને જ્યારે પાછા અહીંયા માધવપુર આવ્યા અને ત્યાં આગળ એમ થયું કે હવે વૈવિશાળ કરીએ. હરણ તો કર્યું પણ વિધિવત જે શાસ્ત્રોની મર્યાદા પ્રમાણે લગ્ન કરીએ. એટલે એના માટે કીધું ભાઈ, કારણ કે હરણ કરીને આવ્યા હતા, રૂક્ષ્મણીજી એકલા હતા. એમનું હરણ કરીને લાવ્યા હતા. તો કે કન્યાદાન કોણ કરશે? એટલે જાદવ કુળે જ 2 વિભાગમાં વહેંચાણું. આજે આપણે જેમ સત્સંગ સમાજ 2 વિભાગમાં વહેંચાણો ને, આમ તો જુઓ તો સત્સંગ પરિવાર છે, પણ આજે જાનૈયાએ થયા અને માંડવિયાએ થયા.
આજે થયા ને એમ મહારાજના વખતમાં એ કૃષ્ણ પરમાત્માના વખતની અંદર જાદવ કુળ જ જાનૈયા થયા અને જાદવ કુળ જ માંડવ્યા થયા અને એ રૂક્ષ્મણી વિવાહના સુંદર પ્રસંગ એ માધવપુરની અંદર એટલે મહુવા આજનું જે કહેવાય છે એની અંદર એ વિસ્તારની અંદર થયું. એમ આજે પણ આપણા સૌના હૃદયની અંદર અતિ આનંદ, અતિ ઉલ્લાસ અને અતિ હરખ કરાવે એવો અમારા સમસ્ત જે યજમાનો થયા છે એમના શુભ સંકલ્પથી અમારા સ્વયંસેવકો, અમારા મંડળના સભ્યો, હરિભક્તો તમામના ખૂબ ઉત્સાહ અને ભાવથી આજે આવું જ્યારે સુંદર પ્રસંગ નિર્માણ થયો છે ત્યારે ભગવાનના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરીએ કે જેટલો હરખ અને આનંદ અમને આપના ઉત્સવ કરવામાં છે એટલો જ કૃપા આપની અમારા અને અમારા સમસ્ત પરિવાર અને ગ્રામજનો ઉપર કાયમ ઉતરતી રહે એવી નવા દિવસોમાં આપના ચરણારવિંદમાં અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. વધારે સમય ન લેતા ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારવિંદમાં વિશેષ પ્રાર્થના, આપણા જીવનની અંદર શું પ્રાપ્તિ આપણે કરીએ કે જેનો આપણને આનંદ હંમેશા રહે. તો શાસ્ત્રે બહુ સુંદર વાત કરી છે કે જ્યાં સુધી નાશવંત પદાર્થની અંદર જીવાત્મા હેત અને પ્રીતિ કરશે, એનો આનંદ અનુભવવા પ્રયત્ન કરશે, તો નાશવંત પદાર્થ જે દિવસ નાશ થઈ જશે તે દિવસે એનો આનંદ પણ નાશ થઈ જશે. તો અવિનાશી એવો આનંદ કયો? તો કે અવિનાશી એવા ભગવાનની પ્રાપ્તિ જીવનની અંદર થઈ જાય તો આપણો આનંદ અને હરખ પણ અવિનાશી રહે. એટલે ભગવાનને એ જ પ્રાર્થના કરીએ કે અમારા જીવનની અંદર આપની કૃપાથી આપની પ્રાપ્તિ, આપના શરણની અમને કાયમ અમને અનુકંપા અમારા ઉપર રહે એવી અમારા ઉપર કૃપા વરસાવજો, એ જ ભગવાનના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. વધારે સમય નથી લેવો. પુનઃ અમારા જે પીઠવડીના જે જાન ત્યાંથી અને વચ્ચેથી બધા જે હરિભક્તો સાવરકુંડલા ઇત્યાદિથી જે જાનમાં આવ્યા છે અને અહીંયા નેસીડના ભક્તો જેમને ખૂબ સુંદર માંડવ્યાનો પક્ષ બનીને અહીંયા વૃંદા એટલે કે તુલસીજીના લગ્નનું જે સુંદર આયોજન આપણે અહીંયા આગળ કર્યું છે એ બદલ તમામ યજમાનો સહિત, સ્વયંસેવકો સહિત તમામ ભક્તોને અમે હૃદયથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ. હમણાં આપણું અહીંયા આગળ આ સભા પૂરી થાય એટલે અહીંયા આગળ લગ્ન વિધિ શરૂ થશે. પવિત્ર બ્રાહ્મણો શાસ્ત્રોક્ત વેદોક્ત પ્રમાણે અહીંયા બધાની પાસે વિધિ કરે છે, એના દર્શન કરજો અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો મહારાજ અમારા આ વર્ષની અંદર જે અમારા પરિવારની અંદર વ્યવહારિક કે કૌટુંબિક પ્રસંગો આવે એ પણ આવી રીતે હેમખેમ અને નિર્વિઘ્ન ભવ્યતાથી અમારા ઉજવાય એવી ભગવાન અમારા ઉપર કૃપા કરજો. એ સંકલ્પ સાથે પરમ પૂજ્ય સનાતન ધર્મ ધુરંધર 1008 આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, અશોક આદિવાળા પૂજ્ય માતુશ્રી અને અમારા સમસ્ત ધર્મકુળ પરિવાર વતી આપ સૌને અંતરના આશીર્વાદ આપી મારી વાણીને વિરામ આપું. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની.